ایک جنگل میں ٹنٹن اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹنٹن کا شوہر ٹوٹو جنگل میں کام کرتا تھا۔ ٹنٹن کے گھر سے تھوڑی دوری پر کالو کوے کا انگوروں کا باغ تھا۔ باغ کے سارے انگور پک چکے تھے۔ انگور کی میٹھی خوشبو سے سارے پرندوں کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ ایک دن دونوں ساس بہو اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھیں، ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہی تھیں کہ تبھی انہیں انگور کی خوشبو آتی ہے۔ ماں جی، انگور کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، جی کرتا ہے اب بھی جاؤں اور انگور کھا لوں۔ ہاں بہو، دل تو میرا بھی کر رہا ہے، پر تو دیکھ رہی ہے نا کہ کالو کوا کیسے اپنے باغ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر ہم ابھی انگور توڑنے گئے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ ہم رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جب کالو سو جائے گا تو ہم جا کر انگور چرا لیں گے۔ پر ماں جی، میرا دل ابھی کر رہا ہے، آپ ایسا کریں کالو کوے کو یہاں بلا لیں اور اسے اپنی باتوں میں لگائیں، تب تک میں کچھ انگور چرا لوں گی اور دونوں آدھا آدھا بانٹ کر کھا لیں گے۔ لیکن بہو، اگر انگور چراتے ہوئے پکڑی گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ ارے ماں جی، آپ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں یہاں سے جاؤں گی اور آپ کالو کوے کو اپنی باتوں میں لگائے رکھنا، اس سے باتیں کرنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ اس کی ساس اس کی بات مان لیتی ہے۔ ٹنٹن کے جاتے ہی اس کی ساس جھوٹ موٹ کر چلانے لگتی ہے۔ ارے کالو بھیا، جلدی یہاں آؤ، میرے گھونسلے میں سانپ گھس آیا ہے، اسے نکال دو۔ ٹنٹن کی ساس کی آواز سن کر کالو کوا اپنے باغ کی رکھوالی چھوڑ کر وہاں آتا ہے۔ کیا ہوا بھابھی؟ کہاں ہے سانپ؟ میں ابھی اسے نکالتا ہوں۔ ہاں جلدی آئیے، یہ دیکھیں، اس پلنگ کے نیچے سانپ گیا ہے۔ کالو کوا ادھر ادھر سانپ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اتنے میں ٹنٹن بہت سارے انگور چرا لیتی ہے۔ ادھر کالو کوے کو جب سانپ نہیں ملتا تو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ بھابھی، لگتا ہے سانپ بھاگ گیا ہے، اگر پھر سے دکھائی دے تو مجھے بلا لینا، ابھی میں چلتا ہوں، باغ کی رکھوالی کرنی ہے، نہیں تو میرے انگور جنگل کے پرندے چرا لیں گے۔ اتنا کہہ کر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ٹنٹن چڑیا پکے پکے انگوروں کو لے کر گھر آ جاتی ہے۔ یہ لے ماں جی، پکے پکے رسیلے انگور۔ دونوں ساس بہو مل کر انگور کھانے لگتی ہیں۔ آج تو انگور کھا کر مزہ ہی آ گیا۔ اس طرح دن گزرنے لگتے ہیں۔ ٹنٹن روز انگور چرا کر لاتی اور دونوں مل کر کھاتی۔ ایک دن کالو کوے کو شک ہوتا ہے، یہ روز روز میرے باغ کے انگور کیوں کم ہو رہے ہیں؟ لگتا ہے کوئی چرا رہا ہے، مجھے پتہ لگانا ہوگا۔ آج میں کسی قیمت اپنے باغ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دوپہر کے وقت ٹنٹن کی ساس کالو کوے کو بلاتی ہے، پر کوا نہیں آتا۔ دونوں من مار کر رہ جاتی ہیں۔ ٹنٹن، اب کیا کریں؟ یہ کالو اپنے باغ سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ کوئی بات نہیں ماں جی، ابھی نہیں تو ہم رات میں انگور چوری کریں گے، تب کالو کوا سو رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر دونوں رات کو چوری کرنے کا پلان بناتی ہیں اور ادھر کالو کوا اپنے باغ میں جال ڈال دیتا ہے۔ رات میں وہ دونوں انگور چرانے جاتی ہیں اور جلدی جلدی انگور چرانے لگتی ہیں اور پھر کالو کے ڈالے ہوئے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ ماں جی، یہ کیا ہوا؟ ہم لوگ جال میں پھنس گئے ہیں۔ اب صبح ہوتے ہی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے انگور چرائے تھے۔ اتنے میں کالو کوا وہاں آ جاتا ہے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے، کالو بھیا آرام سے بولے، سب پرندے سن لیں گے، ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ تمہاری وجہ سے میرا بہت نقصان ہوا ہے۔ کالو بھیا، میں تمہارا سارا نقصان پورا کر دوں گی، بس ہمیں چھوڑ دو۔ پڑوسی ہونے کے ناطے پھر کالو کوا ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ دونوں انگور کو چرانا چھوڑ دیتی ہیں اور اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ کھیت میں کام کر کے میرو گھر لوٹ رہا تھا۔ اس نے مالٹوں کا باغ دیکھا اور بڑے بڑے مالٹوں کے باغ دیکھ کر اس کی بھوک بھڑک اٹھی۔ وہ باغ میں گھس کر مالٹے توڑنے ہی والا تھا کہ ایک سخت آواز آئی، اوے خبردار، جو مالٹے کو ہاتھ لگایا تو باغ سے باہر نکلو جلدی۔ ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کے مالٹے نہیں توڑوں گا، بھوک لگی تھی اس لیے مالٹے کھانے آ گیا، معاف کیجیے گا۔ مالٹے کھانے ہیں تو اپنے باغ کے کھاؤ۔ میرے اتنے نصیب کہاں، میرے پاس تو مالٹے کا ایک درخت بھی نہیں ہے۔
अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे बाग की तरफ मत आना। मीरू अपने हालात के बारे में सोचता है। उसे बहुत दुख होता है। मीरू अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। मीरू को देखते ही उसने आवाज़ दी, बेटा मेरी मदद कर दोगे? ये टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दोगे? अच्छा अम्मा, मैं उठा देता हूँ। मीरू ने देखा कि बूढ़ी अम्मा की टोकरी माल्टों से भरी थी। लगता है कि आज इनके माल्टे ज़्यादा बिके नहीं। लगता है आज आपके माल्टे नहीं बिके। हाँ बेटा, कभी कभी दुगनी तकलीफ उठानी पड़ती है। एक माल्टे ना बिकने की, दूसरी भारी टोकरी दोबारा ले जाने की तकलीफ। ग्राहक बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर तो फल ख़रीद लेते हैं, पर मेरे साथ बहुत भाव बनाते हैं। कभी कभी तो मेरी लागत भी पूरी नहीं होती। चलो अम्मा, मैं आपकी टोकरी उठाकर घर तक छोड़ आता हूँ। छोड़ो बेटा, तुम क्यों तकलीफ़ उठाते हो मेरी वजह से? कोई बात नहीं अम्मा, आज मैं तुम्हारी टोकरी उठाऊंगा। बूढ़ी अम्मा मना भी नहीं कर सकी। मीरू ने टोकरी अपने सर पर उठाई और बूढ़ी अम्मा भी साथ चलने लगी। अम्मा, तुम इतनी उम्र में इतनी मेहनत क्यों करती हो? बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। आपके घर में आपके अलावा कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा, मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर मीरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अम्मा, आज से मैं आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूँगा। इतना बोझ रोज़ लाना जाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मीरू माल्टे बेचने के लिए आवाज़ लगाने लगता है। माल्टे ले लो, माल्टे, ताज़े ताज़े माल्टे। एक आदमी आया, उसने माल्टे खरीदे। बूढ़ी अम्मा का चेहरा चमक उठा। इसी तरह बातें करते करते बूढ़ी अम्मा का घर आ गया। रुको बेटा, मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अम्मा, मेरा नाम मीरू है। इतनी देर में बूढ़ी अम्मा ने 2 माल्टे मीरू के हाथ पर रख दिए। ये लो बेटा, खा लो, बहुत मेहनत की है आज तुमने। अम्मा, मैं एक माल्टा खाऊंगा और दूसरे माल्टे का दरख्त उगाऊंगा। ठीक है बेटा, खा लेना, दरख्त उगा लेना। मीरू ने माल्टे खाकर इसके बीज अपने पास रख लिए। दूसरा माल्टा भी खाकर इसके बीज भी अपने पास रख लिए। उसने माल्टे के कई बीज लगाए और एक पौधा बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो दरख्त बड़ा होने लगा। मीरू इसे देखकर बहुत खुश होता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़ा दरख्त बन गया और ताज़े ताज़े माल्टे उगाए। उन अम्मा के दिए हुए माल्टे इतने कमाल करेंगे, मीरू को यकीन ही नहीं आ रहा था। मीरू माल्टे उतार रहा था, पर बहुत देर के बाद भी माल्टे ख़त्म नहीं हो रहे थे। मेरे अल्लाह, ये कौन सा कमाल है? माल्टे ख़त्म ही नहीं हो रहे। मैंने कितने टोकरे भर लिए हैं। ये क्या जादू है? मैं जितना तोड़ता जाता हूँ ये उतने ही उगते जाते हैं। अब मेरी बूढ़ी अम्मा को भी दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। मीरू के पास माल्टों का बहुत ज़ख़ीरा हो गया। उसने उन्हें बेच कर बहुत पैसे जमा कर लिए थे। वो बूढ़ी अम्मा के पास गया। अम्मा अपनी टोकरी में माल्टे रख रही थी। अम्मा, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगी। बेटा, ये क्या कह रहे हो? अम्मा, अल्लाह के करम से अब आपका बेटा कमाएगा और आप घर में सुकून से रहोगी। मीरू बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले आया। बूढ़ी अम्मा मीरू के घर में इतने माल्टे देखकर हैरान रह गईं। मीरू बेटा, इतने माल्टे कहाँ से आए? अम्मा, आपने जो मुझे माल्टे दिए थे, इसके मैंने बीज लगा दिए। इससे दरख्त उगा और इस दरख्त ने इतने माल्टे दिए। मीरू ने जब अम्मा को वो दरख्त दिखाया तो अम्मा बहुत हैरान हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसे ही उन्होंने एक छोटी सी दुकान बना ली जहाँ वो माल्टे बेचते थे, और एक घर भी बना लिया, गाड़ी ले ली। उसने एक प्यारी सी लड़की से शादी कर ली। एक दिन जिस सेठ ने मीरू को बेइज्जत करके निकाला था, उसने मीरू के माल्टे का दरख्त देखा तो जल गया। इस सेठ को गुस्सा आया क्योंकि इसके माल्टे कोई नहीं खरीद रहा था। एक रात गुस्से में आकर मीरू के माल्टे के दरख्त को आग लगाने लगा। इसने जैसे ही मीरू के दरख्त को आग लगाने लगा, आग बुझ गई और इसके दूर माल्टे के बाग को आग लग गई। वो अपने बाग की तरफ भाग खड़ा हुआ। मीरू का जादुई दरख्त माल्टों से भरा जा रहा था और वो अपनी बूढ़ी अम्मा और बीवी के साथ एक घर में सुकून से रहने लग गया। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।